बिजलीगर मुला बदे इज्तिमा तराजी और कनराजी पाशनगर के दस ताकत जवीनम न च दे इज्तिमा न मा बन स्ताद आशनगर खानान मा प मखागस्तियु चजान तत्सवई और पदे आशनगर तरोस जबंद करे ने मा तकम कु जाए दशपे बराजम दे देता दौरज बराजम च सटे में ख्वाख राजम बा लासम खलास और तुरम तेरा दा याद ले पातिशवा खबरा द हकायक हाजी मोहम्मद अमीन रहमहुल्लाह ताला व तबारक दद तमाम जिंदगी स्टोरी उगो रही चिदे पदे टोल मुल्क के दगा शरीयत दगा कुरान और दगा हदीस चनन पाकिस्तान के चुमरा रसवा जलील दे कुरान और दे हदीस द पार दे सड़ी सन दिखे दा सीधा कन्नड़ा द पैगंबर यो हदीस के रहबानियत पे इस्लाम के स्तना ला रहबानियत फिल इस्लाम और चपरेदा पे कोटने की केना दा पे इस्लाम की निष्ठा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईस द औलियाओ रईस द पैगंबरानो द अल्लाह न लान दियो द टोल कायनात द पासा द मकाम द अल्लाह न लान दे और द टोल कायनात द पासा द मकाम शान वर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैना तालिबान पर दर्स के पुख्तना होका चिया शेख मा कौलुका फी इल्म गैब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हजरत आदत दाव च दर्स बे प अरबी की कोलो नन अरबी मुंग लटके न टके चजान तसवई तख पिंजम में नशपगम खबर और सराव कपी माबत खान से जुमात की मुला लग गया उन्होंने ये अरब रा गए आ तकरीर कई ने वर्तवी किया शेख फतरुकनी लैस माया अज़ाद वर्राहिला अन अज़हब इला मक्का फतरुकनी साअतन वाहिदा न दे वर्तवी थी चुप करो और तो या शेख न लादरी आयुशेन चुप करो कुल्त लक फतरुकनी लैस माया अज़ाद वर्राहिला अना अज़हब इला मक्का वो कुल्त चुप करो अना लादरी आयुशेन चुप करो दाजमुंग हाल प मदीना मुनव्वरा के प सन 82 के जोस उम्रे ततले उमन नदरे कालमख के द मदीने मुनव्वरे जमुंग द पाकिस्तान सलोर तालिबान वालता सलोर अगी चाय उकड़े चाय उकड़े नो अगी की यो मिसरे मुदरिस शरीको पागा चाय उकड़े दे तालिबानो मातव्या तालिबानो की यो द कचरो द कारी सेब जोयो यो द बनु द मौलाना सदर शहीद सेब जोयो यो द डेरो द मौलाना इलाउद्दीन सेब जोयो यो द कुड़ी द मौलाना शर अली शाह से दी चाय उकड़े पाखपल अस्टल की अव मिसरे मुदरिसम पके शरीक दुई मातवे च मौलाना से दन मुंग डेर तंगी देवी च लैस फिल पाकिस्तान अल आलिम बल कुल्लुहुम जुहाल देवी च पाकिस्तान के मुला निश्ता ठुल जाहिलान वेदा मुदरिस मां और तेल छेड़ कई वर सरे हो खबरा च पते उले नो अदमोली लाउद्दीन साहब जोई वर्तवी चे अगला सलात ला बिफातिहतिल किताब की चितकम बासुना के आ तपोस दनाओ ना मिसरे मुदरिस मा तवई चे मा कौलुक फी हादिल हदीस या शेख قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
ما پښتو کې درته وایم چې تاسو په پوهیږئ و تاسو احناف چی احناف تاسو فاتحه خلف الامام ته حرام وای چې امام پسې څوک الحمد وای نو دا حرام دی او پیغمبر ویلی دی چې مونږ نه کیږي چې تر څو پورې فاتحه پکې ونه لولي نو ما ته وای چې فی هذه المسألة ليس معكم الدلیل دې مسله کې تاسو سره د دلیل نشته ما ورته چې مونږ سره دلیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام قراءة له چا چې امام په سنیتو تړلو د امام قرات د قرات ته نو چې د امام قرات د قرات ته نو د بیا د قرات ویلو ضرورت څه پاتې کی ما ته وی قال ابن حجر پوهیږئ بزرګانو صاحبانو وی بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم مجاہدتی توئی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر زب 73 کے دی جیل نرالم انو بالا مانے کی او جولاو ما توی جی مولی سے خدای و قرآن تاو گورا دا گڑی وڑی پریدا خو قال اللہ و قال رسول وایا خو جولاو قمقلو کانا مال کدا قال اللہ و قال رسول نمی بل سویلی زبا دا سڑی زوئی نہیں وینو دا وینی مال قال الرسول میں ویلے ویتصدی ویلی مال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جہاد دادے چې د یو جابر او د ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره سړی و دې ته لوی جهاد نو قال رسول الله مې ویلی او ظالمونی وما ویلو دغه پکې پرېږده که نه اسه د منځونو او د سونو خبرې کوه مال دغې ته مې پرېږده د حاجي محمد امین صاحب مرحوم یو شعر مې نه پرېږدي داغه یو شعر دی هغه مې نه پرېږدي ورته وی هغه څه ویلي دي مال هغه وایي تسبې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي تسپو زه ګوره برخلاف نه یم تاسو نه لوی لوی زه ګرځوم دا وګورئ کله مې غاړه کې اچولي خلک وي دا لیونی دی که څه بلا ده تسبې په لاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي دې ته مې دا نه پرېږدي نو زما عزیزانو ما ته هغه مصری مدرس وایي چې قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف حافظ ابن حجر وایي چې دا حدیث ضعیف دی ما لا تدري يا شيخ ما تدري ابن حجر هو الشافعي لهذا الوجه كي يقول هذا الحديث ضعيف مال ابن حجر چې ده هغه شافعي مذهب دی د دې وجه نه دې حدیث ته ضعیف وایي او ما ورته یا شیخ ته نه پوهېږې چې لا صلاته کې دا لام کم لام دی لام په عربي لغت کې په 4 قسمه دی لای نفی دی لای نهی دی لای نفی جنس دی لای مشابه بلیسه دی ته په دې پوهېږې چې دا کم لام دی ما ته وایي ذهبت الى القواعد ته قواعدو ته لاړې ما د عربیت دنیا بې قواعدو اړ جوړېږي نه چاله چې قواعد نه ورځي هغې له عربي نه ورځي قواعدو څوک نه پوهېږي هغه په هغه ژبه نه پوهېږي بس غلی شو، 6 اوس کلی شو، ټول مجلس ختم 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 شو، 6 اوس کلی
چې بار ووتو رسخت شو دا طالبان ما ته وایي چې یاره خدای خود تعالی ته واړه جنت درکړي مونږ خو دې وګټل دې بلانه خو مونږ په درس کې اډو خبره نه شو کولی مال بیا یو چایو کې یو ټکی مې ولا بل زده کړی دی یو بل ویل بیا اوس مونږ سره دومره پیسې نشته مالا سې اوبه مو به راوالې خو دی بیا راوغواړئ بیا راوغواړئ دی خوا وګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یوازې نامې اغستو باندې خو به کار نه کېږي څو پورې چې د هغه د مسلک حفاظت ونه کړي نن ستا په ملک کې وګوره داسې ډلې راوتې دي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي داسې ډلې امام ابو حنیفه ته کافر وایي امام شافعی او مالک او حنبل ته کافر وایي داسې ډلې راوتې اوس هغه ډلو سره جنگ کولو د پاره به ملایکې راځي پیریان به راځي دیوان به راځي او کنه دا قرآن او حدیث تا ته راغلی دی د دې حفاظت به ته کوې ووایئ تاسو څوک به کوي د دې حفاظت به تاسو کوئ دا د پیریانو د دیوانو کار نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه ده او د دې اصحاب ظواهرو او د اهل حدیثو یو لویه ډله کوته کې ورسره دي او ډنډې ورسره دي حرم ته ورله ورته ویلې هغه تا ویلي دي چې امام پسې فاتحه لوستل حرام دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا ډله وکته ورته وی چې ما خو ویلي دي خو دې دومره خلکو سره خو زه باس نشم کولی تاسو دې ډله کې یو سړی منتخب کئ چې زه هغه سره باس وکم وی چې ښه یو عالم منتخب کو چې دې سره باس وکا امام ابو حنیفه ورته ویل چې که دې عالم وګټله بیا ویل مونږ ټولو به ګټلي او ویل که د بیلو ده ویل مونږ ټولو به بیللي ویل خلاصه شوه خبره ویلی امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان شو هغې ورته ویل ولې ویل تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته په دې پوه شوئ داسې داسې مه کېږئ تاسو په خپله ثابته که چې امام پسې الحمد نشته ولې یو سړی منتخب کو چې د ده ګټه زمونږ ګټه د ده بیلات زمونږ بیلات نو چې امام دې په محراب کې منتخب کو او نیت دې ورپسې وتړلو خو د هغه مونځ ستا مونځ او ستا مونځ د هغه مونځ کنه نو بیا تا ته د قرات ویلو څه ضرورت اک باقي کټوله دنیا دا د امام ابو حنیفه هغه اجتهاد و دې خوا وګورئ ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي و د بادشاہ قاضي و لکه اوس پاکستان کې چې د بادشاہ قاضیان خلکو ته وایي مونږ حکومت سره په جنګ یو ته څنګه په جنګ په غېږ کې ورسره راځې ته حکومت سره په جنګ په ایمان یې وایي چې د ښځې او د میړه په یو کور کې اختلاف راشي په کور کې هغه ښځه او میړه ټینګېدی شي ټینګېدی شي نه زمونږ د اسمبلو ممبر وایي مونږ ورسره په جنګ یو مونږ ورسره په جنګ ته ورسره په جنګ تالی سټې په مینې ایم پی اسټل کې ناستې پس خوردې خورې 50 لک روپۍ دې واغستې د قوم غوښې او تیکې خورې لګې ته زه ورسره په جنګ شرمېدله ته په جنګ یې دا قوم 40 کاله تاسو د دې دین په نامه دوکه نه کړ دی خو وګورئ عرض داو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی دی خو وګورئ دی یو څلور کسه ناستي مار راغی دا د امام ابو حنیفه اجتهاد ته ګوره مار راغی په دې سړي وروختو د ځان له لړکو په ده وروختو د لړکو په ده وروختو د لړکو په ده وروختو دا څلورم یې وخوړلو مړ شو ابن ابي ليلى فیصله وکړه چې دا ړومبنی سړی چې دی دی به دیت ورکوي تاوان به ورکوي ځکه چې د ده نه دا معامله سټارټ شوې بادشاه قاضي چا څه ویلی
उस द अख्तर मुंस का 12 तकबीरा सड़े पर द बादशाह काजी हुई द अख्तर पर मांझे के नुसुक सवेले खुनी इमाम साहब तो खबर वाले चीजी दा से फैसला इब्ने अबी लैला करेगा अगवे अल्लाह दी तेरा हम की आफश गलती करे देखो गोरे दे सड़ी च मार पे रोखतो द पदो वरो गोरजोलो नु दायूची चलो का बच्चो ओए टोल बच्चो च दा बच्चो नु दा सड़े खलास शो ठीक से जी द च पदो वरो गोरजोलो दायूची चलो का बच्चो नु देम खलास शो उस द च पदो वरो गोरजोलो दायूची चलो दलता उस दो खबरी दी खबरा द दाव द प मानस केरा कदाई ची चले फिलहाल भी तावान बदादरेम सड़े वर कई और कडेर साथ पसी ची चले नो इमाम अबू हनीफा हुई चे दादरेम हम खलास शो ददोम पजान द चे दुमरा साथ पे मार गर्जे दो जान ने टेला कोलो ना दादरेम बादिम तावान नहीं दागा इज्तिहादी फैसला व इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तुम आप खबर पोई इमाम अबू हनीफा इल्म चे द टोली दुनिया इल्म पयो तल के वाचे او د امام ابو حنیفه یواز علم په بل کې تل کې واچنو دا به درون شي کم خلق چې امام ابو حنیفه متعلق سوئی اپی پویږي نه ایت پتہ نشتا دا ډېر لوی سړی ستا په ټول پاکستان کې तमाम मुसलमानान 95% द मसलक हनफी मुकल्लिदीन ठीक शो पाकिस्तान के बद कुरान और द हदीस कानून चराजी नो द मसलक हनफी कानून बराजी मंगबा दाखलियत कानून पर पाकिस्तान के हावी कोल न गाड़ो सबब कादियाने हुई चे माता द मिर्जा गुलाम अहमद मुस्तहिद के नवा वही बके न बोई शिया बोई चे माला द खुमैनी मुस्तहिद के नवा वही बके न वही वाबियान बोई चे माला द असहाब जवाहिर मुस्तहिद ना कानून पर द कुरान और द हदीस और द इमाम अबू हनीफा और द मुल्क फैसले ब टोल पर मसला के हनफी बांधी की मां खबर पोई गई मंग सकार दे चे शरीयत बिल ब जाहिल त पेश कऊ मंग शरीयत बिल पेश कऊ ना मंग ब शरीयत पर मुल्क के रावलू जमा खबर पोई गई او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کې زب جاهل ته هم چې په ملک شریعت راولا ان شاء الله په دې ملک به علما مشایخ اتقیا د دین نیکان او صلاحات د دین د خدای په مهربانه او د دوی په برکت به هغه ورځ خدای را ولی چې د پاکستان قانون به قرآن عزیزانو دا ستاسو وظیفې ستاسو ګیرې ستاسو د پیغمبر په لاره باندې د تلو کوششونه دا به رایګان نه ځي انشاءالله هغه ورځ به تاسو ګورئ چې د اسلام دشمنان بنست و نابودی او د ملک قانون به قرآنی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام اسلام علماء دیوبند عزیزانو داجی محمد امین رحمہ اللہ تعالی و تبارک سنت با انشاءاللہ مونگم ادا کو لکه د مرزا سکندر گریوان ته لاس چوله د چا په اجره کې د شانو خان په اجره کې دغه گریوان نیولې او د شریعت د پاره هغه ایمان د خدای په تاو ما کې پیدا زه خو هغه ایمان سره چې زه به غدار د مړی نه نیسم بېایمان به د مړی نه نیسم منافق बद मरई नहीं सम जब औरत मर के कम वही मौत का एक दिन मुअय्यन है नींद क्यों रातों भर नहीं आती
د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه بیا خوب ولې ټوله شپه نه راځي ما د پاره یو مرګ مقدر دی که نه دی حاجی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ما د پاره یو مرګ مقدر دی او په کومه طریقه چې قدرت مقدر کړی په هغه طریقه به زه مړ کېږم کار مې څه دی چې چاله به ټیټه خبره کوم 40 کاله پاکستان شو 40 کاله په 40 کاله پاکستان کې ما د حاجي محمد امین بل سنت درته وسویم بل سنت په دارالعلوم سرحد کې د طالبانو دستاربندي وه او دی راغلی او په دې شریعت جګړه وه د حکومت سره په دې شریعت او په جلسه کې ودرېده او وی چې پاکستان په دې نیت مونږ جوړ کړی چې د دې قانون به قرآن او حدیث وي اوس مې دا یقین راغی چې دا حکمرانان په ملک قرآن او حدیث نه راولي نو ویلوس چې د پاکستان نوم واورم نو د غلو د ډیران غوندې بوی ته راشي لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا د دې حاجي صاحب الفاظ چې ویل نوم یې واورم لکه یو لوی ډیران چې غلدره هغسې بوی ته راځي بندگانی نو جماعت تراشی او کسوک د شیطان بندگانی نو دې ډمې تکې کړیو کنیو کړی واورم تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امامو و به کنه به د جهاد په ټیم کې به لوی مرد میدانو د بدر په میدان کې ولار دی او د غشو په باران دی باران پیوري لاس یې اوچت کړی دی چې پروردګاره 314 کسان دی او کل بل اته توري دی او 2 سونه دی او زرګونه کافر دی الله کته غواړي چې ستاب نامه اغستو والا دې پزمکه څوک پاتې شي نو خدای د دې مظلومانو امداد وکا او کداوي چې ستانه مې اغستو والا دې څوک پاتې نشي نو الله دا 314 ټول شهیدان کا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 3,000 ملائکه راغی پاسونو سورې وی د کافر سر به پریوتو سړی به پته نه لګیدا راغلی وی کنه راغلی نو د جنگ په وخت کې تورا پلاس کے لوئی مرد میدان لے دو ہت پا جنگ کے او گورا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا پا جنگ کے شریک دے پکانی باندی غاخ مبارک مات شا بی بی عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ابو پسلا چې ګوري هلته حضرت زید پروت ته سلګی وهي اشاره ورته وکړه چې غوږ رانږدې که زما محبوب شهید شو که ژوندی دی بی بی عایشه ورته وایي چې نور خو ټیک دی خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی حضرت زید وایي چې پروردګاره پاغا کاڼي به دې زما ټول غاښونه مات کړی وی خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی بچ ناز رفت باشد ز جہاں نیاز مندی کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسید باش حضرت فاطمہ و عائشہ چرالے والے وقت دیر تیر کو وہ یا رسول اللہ زید پلارا کے پروتے والودائی سل گئے وہی لگیاد
د وینو ګنده ځان سردار کونین منډه کړه او زید ته ورغی او د هغه ځن کدن دی نو د هغه سر یې راوچت کو په خپل غېږ کې او به کوي چې په لاره کې پروت وي په وینو ګنده وي چا ویشته وي او وینې تې غړغړی وهي او تا سپینې جامې او سپین څادر په سر وي په غېږ کې به یې راوچت کې ماما من جامې مې پلیتي آرام کېنه ماما آرام کېنه مونږ ته ګوره هغه سنت باندې عمل کولو ته ګوره بنی آدم پرېږده خو لوی شی دی هغه ورځ زمونږ د دکان مخې ته یو سپی رشکه وواله سپی رشکې ووالو نو دا ټورسټ والا انګریزان نه دي دا ټورسټان دی ورمده هیپیز دای را منډه کړه او سپی په غېږ کې اوچت کو او د ډاکټر دکان ته ننایستو په هغې والا پټی ولګوله او ځان سره یې بوتلو چې دا مونږ سی ایم ایچ اسپتال ته بوځو دې سپي ته تکلیف نن ستا ملک کې بنی آدم په ستا ډاکټر به داسې ستا ملک کې د ډاکټرانو حال وګوره ډاکټرانو څه قیامت را ټیټ کړی دی ډاکټرانو هالینډ کې واوره د یو انګریز ځای کې د شپې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې درد شو 1 بجه ده د شپې ټلیفون ډاکټر ته وکړو چې زما د پیشو خېټه خوږیږي 15 منټو کې ډاکټر راغی بیگ ور سره دی پیشو ته ستنې منې ووالي آرام ورغی بل نمبر د ټلیفون ورکو کور والا ته چې کدی نه پس دی پیشو ته څه تکلیف شو نو زه به په دې نمبر ما ورته بیا راوغواړم پیشو ته د شپې په 1 بجه ډاکټر په 15 منټه کې را رسي د پاکستان شریف کمپاوډر والله که په 1 بجه د شپې راوباسي 100 روپۍ فیس 100 روپۍ اول به بابو سره داخلي کې نمبر مې چایم دی 15 شپېتم نو ناستو شه تر 1 بجې بیا که نه د شپې او په دې ملک کې به هغه خلق 100 روپۍ کم ځای نه پیدا کوي چې کم د ورځې 20 روپۍ ورځ د ټاټکي مزدوري کوي د ټاټکي مزدوري کوي دی ما ته وایي ما ته چې جی ته د غریبانو خرچونو خبرې کوې دا به کم ځای نه پوره کوې دا به کم ځای نه پوره کوې اول خو ووایئ په ایمان چې دا د اسمبلو ممبران چېرته د دوانو کپره پکې شته د دوان کیبینټ میټینګ کیبینټ اخبار کې فوټوانو ګوره د چا سر د شوتر په شان دی د چا د چرګ په شان دی د چا د څه په شان دی د چا په څه دا کیبینټ میټینګ دا به څه پالیسي ستا ملک له جوړوي ستا په سیکریټریټ کې د تعلیم د پالیسۍ سیکشن افسر چې و په کلونو قادیانۍ ناستو په کلونو قادیانی بستا صوبې ته د تعلیم پالیسی جوړوله اوس تر 100 پورې دینی تعلیم ماشوم ته قرآن لازمو حکومت هغه وډاو کو اوس به د پهلی جماعت نه ABCD انګریزي ورته ښودل کېږي اتی په غوږ کې ودی دې دپاره به څوک راځي یوازې د بزدګر ملا کور رانشه په قهر به اختی عزیزانو سوچ کوئ زمونږ په سر ډېرې لوی ذمهوارۍ دي پیغمبر منډه کړه او حضرت زید یې راوچت کو په غېږ کې واچولو او په دې مخ ورته لاس وهي مولانا وی بچ ناظر افتبا شد
ज जहान आजमंदी के बवक्त जा सपुर्दन बसरश रसीद बाशी बगुलामी तु खाहम के अजीज मिस्र गारदम चिशवद गर बदीसा चुमने खरीद बाश ज्यादा दावली वह बदु चश्मनी मस्तत बदो जुल्फ अंबरीनात बदो चश्मनी मस्तत बदो जुल्फ अंबरीनात के दिलस्तो बर नगीरम सर अगर बुरी दबाश द सरदार कौनैन द पारबा द हजरत जैद गुंदी ईमान पैदा कवाए द जैद गुंदी ईमान सरदार कौनैन द पारबा द हंजला गुंदी ईमान पैदा कवाए द वादड़ुम बाश पैदा वादे शवे बांगू नमाल दे आवाज शो चे दो हो जंग दे और रसूलुल्लाह पके शहीद जैद हंजला मंडा मंडे 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 चे हो तौरा से द चे गोरी हुजूर अलैहि सलाम पवीनो बांधे रंगुली द हंजला द सर बाजी लगोला और लक सात पास इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि चे द कोर रातले नावे वर्तवे चरता दे वर्तेलो नावे खूब में उलिद चे जमा महबूब बांधे वीने रवानी दी वर्तल हंजला समला शपदा द खुदा बंदा वखला डेर दे हंजला वर्तवियो नावे पयोजड़ की ध्वनि न जाएगी या बता सरा मोहब्बत का वमा और या मोहम्मद रसूलुल्लाह सरा नावे वर्तवई चो हंजला द खुदा बंदा मा खुपवी पप रणा की लिदलेम ले कत जंग लाले अवल तशहीद शुनो द क़यामत पोरज़ बदिज सपे जन्म जदा जमा खावन हंजला वर्तद खपल लस्तोणे उशलोलो वर्तवे नावे द क़यामत पोरज़ द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द निशान लांदे चे द चालस्तोणे इशले दले या बस्ता खावंदी मैदान तलाड़ो कुर्बान सरदार कौनैन हुक्म कुछ दो हुद शहीदान गुसल मवर कवे दवीनो सराव पखपलु जामो के खख कई जकच द क़यामत पोरज़बा द दुई दावीने और जख्मुना द मुश्को द अंबर गुंदी खुशबुई कई जिब्राइल अलैहिस्सलाम रागे चिया रसूल अल्लाह अल्लाह वेली दी चे हंजला लब गुसल मलेके वर कई जकद द वादड़ुम बैश पवा द चस्ता द कुर्बाने दो आवरे द नो गुसल नो करे मैदान तरा गए नो दलब गुसल जिब्रील वे नंजवर कौमा दा उलमा बुजुर्गान पुईगी दा हंजला नुमा मुहद्दिसीन चिवाली नोवर सरवई हंजला गसीलुल मलाइका अगा हंजला ची चाहता मलेकू गुसल वर करे हो द सरदार कौनैन पनामूस बांधी बाजीदान उदा से कुर्बानी कवे नाला बजन्नत गोरे के नि जन्नत न जमुंग द प्लार जयगीर न दे दाग प हदीस बा दासे कुर्बानी के लके इमाम बुखारी चे करे वा नस्ता प मलके द बुखारी शरीफ खत्मी दुनिया राशि मटियानी उखरे चाहिए न महीने उसकी कलिमताने कलिमताने खफीफताने अलल लिसाने
सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। मुहद्दिसीन हजरात पे लोई तकरीर की तासवर तना वो अल्लाह का पट्ट की बबी पुई गई। अगर में हुए जमुंग मदरसा के खत्म हुआ कल को तो सब पुश गई वो अल्लाह का भी पुश वो खत्म हुआ से पके शरीक शुमुंगी सवाब भी पके सवाब भी पके वजन द अमाल वो क़यामत की कीगी द अमाल वो 25 शक्ल के मुजस्सम कीगी या वजन द अमाल वो बचंग कीगी दे बांधे बास मुहद्दिसीन आवाम पर दी खबर से पुई नाज़ीज़ान इमाम बुखारी यो हदीस पसिबा जर जर मिला मजल का वलो औदा से बे का वलो 4 लशल कदम बलाड़ द्वारा काता नफल बे ओकड़ चे खुदाया दस्ता डेरा शुक्रिया अदा कओ मां चिता दखपल महबूब प हदीस पसे माता द सफर तौफीक राकड़ नस्तास पकोर के हदीस बयानी की निजदे वाला नाराजे पकलो के उलमा मुदरिसीन नास्ती दांगा बंगा तालिबान राजी कुरान और हदीस ते वही वल्लाह कब पे पुई गई दा स्पिनगिरी नहीं दा कचर तक सोकराशी चल गए साथ के नहीं द पैगंबर और हदीस बयानी की दा स्पिनगिरी दो टोलो नमक के केड़ाई वाली और रवान शी शेख साहब के ना कना वही दाउसगार दी नो तकम कश्मीर तरवान से दाउसगार दी अशनगर द उलमा कान पर खुदा बावरों का स्तापाशनगर के 10 उलमा तेर शिवी दी 10 उलमा लका संदानुना तो खबर नहीं मौलाना शमसलक अफगानी मुताल्लिक द देवबंदियान मुत्तफिका फैसला हुआ कि दे सड़ी दुमरा लोई इल्म दे कि पमख द ज़मका द दोमरा इल्म दे चाली जमा खबर पुई तासो दा दरजड़ो द साबिक साहब दा मशरान माली दिली दा टकी दिली संदानु नो दुमरा लोई लोई उलमा दा शाहजादा मौलवी साहब तासो पदे वतन के चिदे खाली तबरुक लरा वाली जनाजा पियो के मड़े पे बखई दा मतलब ही लोई मुलाई जनाजा किनो जोड़ दे लोई जन्नत तरवान आगा औरत में चरतवी मैं लोई मुलाई जनाजा की हमरे लोई दोजख लजी वल्दा से मालदा दावे मां चे दे पजवन चकाइना मतलब एदाई चे द मर्ग नरस्तु दगा मुला दी जनाजा की जोड़ जन्नत ततल दगे त हुई अवल तासु पे ईमान वाई अर्श गरज व गाया लरी अर्श तारीफ और मौजू लरी तासु द जनाजे गरज की तो नहीं तो द जनाजे गमूज दर्जी खल्क और दगे जनाजे नियत में द मुला पनियत द अख्तर नियत दर्जी अरबी की नियत दर्जी और आले इमाम पर उधरे दे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मुरी ललारशी दवाओं की मामा दवाबू के अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाह अलहम्द अलका ईमान में दी कितामुरी तचोंगे खपके गई मां का खपशी और लगजल खपशी दमा बचो कई वो बने कैसे वो खुदा तो गोर खुदा तो गोर इधर खुदा बंदगा जमू हमड़ी ख्वार दी ज्वंती मम ख्वार मड़ी मम शर्मी दिली दी ज्वंती मम वदुनम शर्मी दिली पदे लार जकल दी जुमे पर जमा से मर्दान तजमा या तखबई तजम द जुमे और इस्तास दे वतन लाराय पर मखराज न पास सड़ी के नास्ती औलाद खजे नास्ती और डोल के वर सड़ी अला 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 ला मरगरो तेम पुख्तान लाड़ पुख्तान ला पुख्तुन दगेला पाती दे खुटके दिली उरी जी तेओ खड़ा और लारे तेओ के जो डोल के और पसे का बरगड़ी की अगर जुने जो तले लकी मरवत लस मिला के और खलक गटछी लस मिला जुने जो पीछे नहीं ना से चिरुड़ा जमुंग वजीर आजम चे दे
مونږ ته خدای ډو یو ښځه وه د مېړۍ پوزه نه وه نو ښځو ورته ویل چې خورې دا مېړه خو د بې پوزې دی ویل خورې دا مې پنځم مېړه دی خو د چا پوزه نه د چا سترګه نه د چا خپه نه د چا لاس نه ماله ویل خدای ښه مېړه ډو راکوي نه مونږ باندې هغه د هغه ښځې چل دی چېرته چیرړي مونږ پې اورېدلي 10 میله کې ورته د ډېرو د لکي مروت خلک ګډ شوي دي نو بله ورځ زه ورپسې بنو له ورغلم وایي هغه لوب زه هر تقریر چې کوم ما سر په تلي کې ایښی دا واورئ هر تقریر چې کوم په خدا قسم که به مې دا ویښته رپي نو هغه لوبې مې ورسره وکړې دا زمونږ چیف منسټر صاحب تلی او کرک ته 15 قسمه ډانس یې ورته کړی دی خلک 15 قسمه ډانس دا زمونږ پښتو غیرت دې ته پاتې شو چېرته ورته پټي وښایې ټیوبویلې ورته وښایې اوبو ورته وښایې بجلي ورته وښایې 40 کاله کې ما ورته هغه ورځ دیر ته تلی ومه نو دیر والاو ته مې وویل چې 40 کاله وشو چې د دیر نه ممبران جوړېږي ممبران په 40 کاله کې د دیر د 40 میله سړک جوړ نه کو په غبرګو سترګو دا ممبران ړانده شه نو دوی به اسلام په ملک کې څنګه راوړي څوک چې 40 میله سړک د خپل کلي والا کې نه شي جوړولی او په ملک کې اسلام څنګه راوړي واورئ او په کولاو زما دا تقریرونه سم دا ګند لګېدلی دا نه دا پېښور نه ورپسې دا بلا راغلی ده چې دا به کوم ځای ته رسوي واورئ په کولاو غوږونو دا وخت په پاکستان کې د لوی قربانۍ وخت که دې وخت کې په ملک کې قرآني نظام راوستو دپاره قرباني ونه کړه او په ټول عمر کې ستا په ملک کې راغی نو بیا که مړم په قبر مې راشئ متیاز دا شریعت بل والا چې دی دا سوچه سمجه سکیم دی د ضیاءالحق د بقا دپاره شریعت بل به زه چاته پیش کوم سینټ مسلمانان قومي اسمبلی ممبران مسلمانان ضیاءالحق پرون ریفرنډم کولو په دې ملک کې ووایئ په ایمان په چټې لیکلي چې تاسو اسلام منئ که نه منئ لیکلي که نه لیکلي په چټې لیکلي چې اسلام منئ ولیکئ لاندې چې ها یا نه اوس زړه کې مې خیال وکړو چې که دا چټ ماله چا راکړو نو زه لاندې لیکلی شم چې نه زه اسلام نه منم نو وتښتېدم د بډابېرې میرې ته ټوله ورځ مې هلته تېره کړه چې په دا چټ څوک رانه کي بیړی غر کړه ماښام راله خلکو په چیټي لیکل چې او جي مونږ اسلام منو ماسخوتن د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم هلکه ولې ویل تاسو چې ویل چې اسلام منو زه اسلام یم نیکه کوي نه نو د اسلام دی اسمبلی اسلام دی سینټ اسلام دی نو دوی نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بل پیش کړی چاته دی چاته هم پیش کړی او چې بیا چاته هم پیش کړی دی اسمبلی دا او که صدر ضیاء دی او نی مني نو ممبري او سینیټري ورته پرېږدئ بار ترې راوځئ او هغه فتوه راځئ چې پې ولګو چې کومه قرآن لګولې ده قرآن کومه فتوه لګولې ده ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون قرآن لګولې ده که نه راځئ چې بیا دا فتوه پې ولګو نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دا د یو لوی مجاهد اجتماع ده او زما د خدای په ذات بیا قسم وي چې د حاجي محمد امین غوندې عاشق شاید چې په زندګۍ کې به زما سترګې ونه ګوري او د اسلام او د دین او د مذهب دپاره چې د کومې قربانۍ کړې وې د مریدانو ته د متعلقینو ته د خاندان ته دی الله په هغه لار د تلو توفیق نصیب وفرمایي عزیزانو اولیاء الله ډېر لوی خلق دی قرآن ویلی دی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون
اولیاء د خدای چې دی عجیب عزیزانو دلته یو علمي نقطه واورئ لا خوف علیهم کې لا نفي جنس نه دی لا خوف خوف په دوه قسمه دی یو خوف من الله دی او یو خوف طبعی دی طبعی خوف نبا په قیامت کې انبیاء هم په امن کې نه دا ٹھیک وایم انبیاء هم په امن کې نه ولی آدم علیہ السلام ته خلق راشي د مسلم لوی روایت ته راشه ته شفارسو کا اب ورته وی چې ما د غنم دانه خوړلې وا ز خپل مخ د وینم چې خدای ته پیش ابراهیم علیہ السلام موسی عیسی وغیرہ د ټول انبیاء کرامو تبا راشي انکار بو کی اریوب آخر کې به د پیغمبر وار راشي صلی الله علیه وسلم زما عزیزانو طبعی خوف نبا انبیاء هم په امن کې نه خوف من الله چې ده دا به اولیاء نه طبعی خوف کې با اولیاء هم مبتلا وي انبیاء هم مبتلا وي خوف من الله چې ده دا به اولیاء او په نیکانو په صلحاو د قیامت په ورځ نه هو ولی هغه چاته وای چې د امام په ټیم کې امامي د جهاد په ټیم کې غازی وي د مزدورای په ټیم کې غزوه خندق کې پیغمبر په خپل ګنتی صحابه او سره والا او صحابه د لوګي نه په خېټه پورې کانی تړلی یا رسول الله وګوره لمنی چته کړی یو کانی خېټه پیغمبر لمنی چته کړي ماته وګورئ نو د دوه کانی خېټه پورې تړلی تاسو خیال دی چې تاسو پیغمبر بروټه خړلی او تاسو بوګي کار کوئ نو ما په خبره پوهیږئ د لوګي په ټیم کې به در سره وګئ خبره یو رانه پاتې شوه چې دوی ماته وایي د غریبانو شان به څنګه اوچتیږي مال د شاهانو خرچ کم کوي تو وګوره چې د غریبانو خرچ اوچتیږي که نه اوچتیږي شاهانو خرچ کم کوي د پاکستان د ښځو شاپینګونه ختم کوي نو چې د میخې ونډه لږه بوره او چڼه ترې راپرېږدي نو د خروم ورسره ګزاره پکې کېږي که نه کېږي نو ستاسو دا ښځې مالمبر سره یې میخې دي د دې نه لږه ونډه راکمه کوي نو دا زمونږ ښځې خو خرېږي که نه لږې خو به د دوی هم خوله ورسره ترسکونه کي تاسو خدای کور ران که دا ملک ستاسو د پلار جایګیر دی کہ وہ ہم کو تم وہ اثر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن پما خودی د یو باته 100 روپے بل راشي چا د زاده کول نشم بجلی ورانه کټشي او ستا بنگلا او ستا په کور د چراغان جوړي ستا ټلیفون بل دی فری وي ستا بجلی دی فری وي ستا ایر کنډیشن دی فری وي ستا د یو بنگلې اخراجات ته 10 لک روپے میاشتي او زما یو جومپړی وي پاغه دم ستا د ټیکس والا او ټیکس لګېدلې داسې ملک ته شرم پکار دی داسې ملک ته مرګ کر مټنا بکارې چې په کوم ملک کې زه په پېښور کې 25 روپۍ میاشتو بس کوم 400 کښته وبس کول ټیکس کارپوریشن دی دلته هم کنه هیڅ تاسو کپره دا کارپوریشن وره دا ممبران به یو نه پرېږدم چې مردار کړي وي دا کونسلران دا میرګندان دا ټیکداران راشئ زه په تمام عرب ملکونو کې ګرځېدلی یم کلونه وشو چې سړک جوړ دی ورانېږي نه ستا سړک نن جوړ کړی سبا وران ولې ورانې ځکه چې د 200 اورسیرم په یونیورسټۍ کې د 45 लाख روپۍ بنگلا د چا په پیسو جوړه کړي نن سړک جوړي سبا پکې دومره غارونه شي دا ټول رمخواره مردار خور هغه ورځ نوري کې یو دغسې مردار خور مړو یو راپاسې ټول وایي چې ښه سړی و هلکه په آرام کښېنه ټول وایي ملایکې په امین کوي ملایکې په خر امین کوي چې دا ښه سړی په خر بیا دا قبر وکنئ که په څلور بولي نه و زه به د سړي زوی نه ټول عمر د غریبو وینې څکلي دي او د غریبو تکې خوړلي دي دا ټول وایي چې تاسو ښه سړی قسم په خدای ډېرې جنازې داسې دي چې زه کوم نیت یې نه تړم خدای مې د نه ګناهګارۍ معافي غواړم تاسو مې چېرته غرق نه کوي
او زه یم چې پویم چې دا د سړي زوی وونه چې پکې پیسم نیت یې ډونتم زه خدای دې کور وران کله که چې وران دی په جومات کې مې نه یې لیدلی په روژه ساتلو مې نه یې لیدلی لکونه روپۍ ورسره یې حج ته نه یې تلی چېرته مې په بانګ ویلو بسم الله مې نه یې اورېدلي او دا سنډا مړ شو زه د ده جنازه کوم ورک یې کمال مخې ورک کا نو زما عزیزانو سپیرټ ځان کې پیدا کړي د دې قوم او د دین خدمت کول غواړي قرآن خدمت کول غواړي قرآن امانت ته تاسو سره که امانت هم خیانت کو تپوس به خدای در نه کوي حاجی محمد امین صاحب یاد با تر قیامت زکوي چې د خدای د دوه امانتونو ډېر لوی خدمت کړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین